Welcome students. In 11th standard, the first chapter we have started thermal properties of substance. And there are three types of substances, three states or phases, avastha, solids, liquids and gases. Then in this chapter we have studied heat and temperature. Heat and temperature are related quantities, but they are not the same. When substance absorbs heat, then its temperature increases. And when heat energy is given out from the substance, then its temperature decreases. And thus, to increase or decrease the temperature of a substance, the heat energy is required. Then, next point, in this video, we study specific heat capacity. Specific विशिष्ट heat उष्णता आणि capacity क्षमता किंवा धारकता. स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी म्हणजे विशिष्ट उष्मा धारकता. प्रत्येक पदार्थाची उष्णता ऊर्जा साठवून ठेवण्याची क्षमता ही वेगवेगळी असते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक पदार्थाला ठराविक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाढवण्यासाठी लागणारी उष्णता सुद्धा वेगवेगळी असते आणि म्हणून ती प्रत्येक पदार्थाची ही विशिष्ट उष्मा असते. ठराविक उष्णता असते. प्रत्येक पदार्थाला ठराविक टेम्परेचर वाढवण्यासाठी लागणारी उष्णता ही वेगवेगळी असते, स्पेसिफिक असते आणि म्हणून ती स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ऑफ ए सबस्टन्स. फर्स्ट वी स्टडी specific heat capacity of solids and liquids. If 1 kg of water and 1 kg of paraffin are heated for the same time by the same heater, then the temperature rise of paraffin is about twice that of the water. Since the heater gives equal amount of heat energy to each liquid, and thus it seems that different substances requires different heat energy to increase the same temperature, even if the mass of a substance is the same, 1 kg of water and 1 kg of paraffin. The mass of two substances is same and same heater is used up to heat that substance for the same time. म्हणजे equal heat is given or absorbed by the substance, though the rise in temperature is different, and thus the heat required to rise the temperature is different for different substances, and this heat is called as heat capacity. Heat capacity. मग सबस्टन्स कितीही मास असेल तर त्या सबस्टन्सची हीट कपॅसिटी आणि 1 युनिट मास असेल तर ती स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी. वी फर्स्ट स्टडी द फॉर्म्युला फॉर द स्पेसिफिक हीट. तर फॉर्म्युला म्हटलं की नोटेशन, अक्षर, आणि त्या अक्षरांचे अर्थ आपणाला माहीत असले पाहिजेत. तर इफ डी क्यू इज द हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर गिवन आउट बाय द सबस्टन्स. डी क्यू इज द हीट ॲब्सॉर्ब्ड, पदार्थाने शोषून घेतलेली उष्णता किंवा बाहेर टाकलेली उष्णता ही किती आहे समजा डी क्यू, आणि एम इज द मास ऑफ द सबस्टन्स, आणि त्या पदार्थाचं वस्तुमान एम या अक्षराने दाखवलेलं आहे. आणि डेल्टा टी
Delta T is the change in temperature of a substance. Change means increase or decrease in temperature. When heat is absorbed, then there is increase in temperature, and when heat is given out, there is decrease in temperature of a substance. Then it is observed that this heat absorbed or given out is directly proportional to the mass of a substance. आपल्याला माहित आहे, कमी वस्तुमान असणाऱ्या कमी लहान पदार्थाला तापवण्यासाठी कमी उष्णता लागेल आणि जास्त उदाहरणार्थ पाणी छोट्या भांड्यामध्ये कमी पाणी तापवायला कमी उष्णता लागेल, जास्त पाणी तापवायला जास्त उष्णता लागेल. म्हणजेच लागणारी उष्णता ही तापमान वाढवण्यासाठी लागणारी उष्णता dQ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of a substance. Also, it is observed that dQ is directly proportional to delta T, change in temperature. जर कमी टेम्परेचर वाढवायचं असेल 10 डिग्री सेंटीग्रेड तर कमी उष्णता लागेल. जास्त टेम्परेचर वाढवायचं असेल म्हणजे 100 डिग्री सेंटीग्रेडनी तर जास्त उष्णता लागेल. म्हणजेच dQ is directly proportional to delta T. And combining these two we can write, हे दोन्ही एकत्र करून dQ is directly proportional to m into delta T. आता या ठिकाणी प्रपोर्शनॅलिटीचं चिन्ह ऐवजी बरोबर चिन्ह घ्यायचं असेल तर आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी घ्यावा लागतो आणि तो कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी तो समजा S असेल तर this equation can be written as dQ is equal to S into m into delta T. Equation number 1. This equation 1 is also important to solve example. Also this equation is used in next point also. dQ म्हणजे heat absorbed असेल समजा dQ is heat absorbed is equal to S into m into delta T म्हणजे काय येणार, ॲब्सॉर्ब्ड असेल तर राईज इन टेम्परेचर आणि हीट गिवन आउट असेल डेल्टा क्यू म्हणजे हीट गिवन आउट असेल तर S इंटू एम इंटू फॉल इन टेम्परेचर किंवा डेल्टा टी म्हणजे काय होईल, डिक्रीज इन टेम्परेचर. अँड फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 वी गेट S इज इक्वल टू dQ डिवायडेड बाय m इंटू डेल्टा टी. एम आणि डेल्टा टी दुसऱ्या बाजूला आणि एस फक्त बरोबर चिन्हाच्या एका बाजूला ठेवलं तर ते भागिले होईल dQ ला. म्हणून S इज इक्वल टू dQ डिवायडेड बाय m इंटू डेल्टा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हिअर कॉन्स्टंट S इज कॉल्ड ॲज द स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ऑफ ए सबस्टन्स. And the equation 2 is the formula for specific heat capacity of a substance. S is equal to dQ divided by m into delta T. The same formula is in this next page. If dQ is amount of heat absorbed or given out by the substance of mass m, when it is undergoes a temperature change delta T म्हणजे delta T is change in temperature, then the specific heat capacity of a substance is given by S is equal to delta Q upon m into delta T. This equation 2 is the formula for specific heat capacity of a substance. From this formula, we can define specific heat. For that, consider किंवा if m is 1 kg, छेदस्थानी ह्या सूत्रामध्ये असणारी छेदस्थानची किंमत m ची किंमत 1 किलोग्रॅम असेल आणि राईज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ची किंमत सुद्धा 1 डिग्री सेंटीग्रेड असेल. राईज इन टेम्परेचर डेल्टा टी सुद्धा
1 डिग्री सेंटीग्रेड असेल तर इक्वेशन 2 मध्ये छेदस्थानी एमची किंमत 1 सबस्टिट्यूट केली, डेल्टा टीची किंमत पण 1 सबस्टिट्यूट केली, तर एस इज इक्वल टू काय होईल, डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय 1 इंटू 1 म्हणजे 1, म्हणजे एस इज इक्वल टू फक्त काय राहिलं, डेल्टा क्यू. एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू म्हणजे एस म्हणजेच स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी. स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी एस म्हणजे दुसरी कुठली वेगळी क्वांटिटी नसून एस म्हणजेच डेल्टा क्यू आहे आणि डेल्टा क्यू म्हणजेच हीट, ॲब्सॉर्ब्ड असेल किंवा गिव्हन आउट असेल पण हीट आहे, हीट. परंतु कोणती हीट, कुठल्याही हीटला आपणाला स्पेसिफिक हीट म्हणता येणार नाही. स्पेसिफिक हीट म्हणजे विशिष्ट आहे, विशिष्ट कंडिशनमध्ये असणारी ती उष्णता आहे. एस ही काय आहे, डेल्टा क्यू म्हणजे हीट, अमाऊंट ऑफ हीट आहे. कोणती अमाऊंट ऑफ हीट आहे, तर ह्या 2 कंडिशन आहेत, राईज इन टेम्परेचर डेल्टा टी किंवा चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा टी किती असला पाहिजे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आणि मास ऑफ ए सबस्टन्स सुद्धा 1 kg असेल तर, म्हणजेच एक एकक वस्तुमानाच्या पदार्थाचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढे तापमान वाढवण्यासाठी जी उष्णता लागते किंवा 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढे तापमान बदलण्यासाठी जी उष्णता लागते त्या उष्णतेला त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता असे म्हणतात. आता हेच आपल्याला इंग्रजीमध्ये काय सांगता येईल बघा. स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी इज डिफाइन्ड ॲज अमाऊंट ऑफ हीट एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू म्हणजे काय आलं, अमाऊंट ऑफ हीट, आणि एम इज इक्वल टू 1 kg. हे 3 कंडिशन जे आपण मॅथमॅटिकली लिहिलेले आहेत त्या शब्दात लिहायचे आहेत. एम इज इक्वल टू 1 kg म्हणजेच पर युनिट मास, पर युनिट मास ॲब्सॉर्ब्ड ऑर गिवन आउट बाय द सबस्टन्स. कशासाठी, तर डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ते शब्दामध्ये कसं लिहिले बघा, टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 युनिट. 1 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजेच 1 युनिट, एक एकक, ऑर 1 डिग्री केल्विन. तर ह्या डेफिनेशनमध्ये 3 भाग महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर गिवन आउट बाय द सबस्टन्स. पहिला अमाऊंट ऑफ हीट, दुसरा मास, मास किती असलं पाहिजे, बाय द सबस्टन्स ऑफ मास 1 kg किंवा पर युनिट मास. आता पर युनिट मास म्हणजेच एक एकक वस्तुमान म्हणजेच 1 kg किंवा 1 ग्रॅम, CGS सिस्टीम असेल तर 1 ग्रॅम. आणि डेल्टा टीची किंमत 1 म्हणजेच टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टन्स बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर 1 डिग्री केल्विन. तर ह्या डेफिनेशनमध्ये 3 भाग महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, एम इज इक्वल टू 1 kg आणि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. देअरफॉर परत एकदा बघा डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ऑफ ए सबस्टन्स इज डिफाइन्ड ॲज द अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर गिवन आउट per unit mass of a substance to change its temperature by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin किंवा to change per degree temperature. Then फॉर्म्युला आपण लिहिला अगोदर, फॉर्म्युल्यावरून डेफिनेशन लिहिली आणि आता फॉर्म्युल्यावरून युनिट. कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी आपण पाहिली की त्याच्याबद्दलचे 4 पॉईंट्स आपल्याला लिहिता आले पाहिजेत. एक म्हणजे त्या क्वांटिटीची डेफिनेशन, नंतर फॉर्म्युला, फॉर्म्युल्यावरून युनिट आणि युनिटवरून डायमेन्शन्स लिहायचे असतात. ते तुम्हाला पहिल्या चॅप्टरमध्ये नंतर होतील. तर अगोदर आपण आता युनिट पाहूया. युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट सूत्रावरून एस इज इक्वल टू, सूत्र काय तो इथं थोडी नोटेशन वेगळी आहेत, सी ऐवजी एस घेतलेलं. एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इथं पाहिजे, डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी.
आता प्रत्येकाचं एकक लिहायचं. म्हणजे युनिट ऑफ एस, इथं सी आहे, युनिट ऑफ एस इज इक्वल टू युनिट ऑफ डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय युनिट ऑफ मास इंटू युनिट ऑफ डेल्टा टी. आता युनिट ऑफ एस इज इक्वल टू युनिट ऑफ हीट, अंशस्थानी काय आहे हीट, त्याचे एकक काय असणार आहे जूल. परत छेदस्थानी मास, त्याचे एकक के जी. आणि डेल्टा टीचं एकक डिग्री सेंटीग्रेड किंवा डिग्री केल्विन. मग हे ज्या क्वांटिटी अंशस्थानी आहेत त्याचे एकक अंशस्थानी, ज्या क्वांटिटी छेदस्थानी आहेत त्याचे एकक छेदस्थानी लिहून आपल्याला इथं स्पेसिफिक हीट, SI युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी बिकम्स जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर kg डिग्री केल्विन. तर तेच इथं सांगितलेलं आहे पुढच्या मध्ये. द SI युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इज जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर kg डिग्री केल्विन. आणि CGS युनिट काय होईल पहा. CGS मध्ये एनर्जीचं एकक अर्ग्ज, जूल ऐवजी अर्ग्ज येईल, किलोग्रॅम ऐवजी ग्रॅम, आणि डिग्री सेंटीग्रेड किंवा डिग्री केल्विन दोन्ही चालेल, कारण इथं फक्त चेंज इन टेम्परेचर आहे. सेंटीग्रेड आणि केल्विनमध्ये जर फरक घेतला तर सेमच क्वांटिटी येते, फरक घेतला तर. आणि म्हणून CGS युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज अर्ग्ज पर ग्रॅम डिग्री सेंटीग्रेड और अर्ग्ज पर ग्रॅम डिग्री केल्विन. आता ही जी स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आहे ती प्रत्येक पदार्थाची वेगवेगळी असते, म्हणजेच त्या पदार्थावरती ती किंमत अवलंबून असते. म्हणजेच स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टन्स, त्या पदार्थाचा तो एक गुणधर्म असतो. अँड दिस व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट weakly depends upon its temperature of a substance for very low temperature, and specific heat capacity is almost constant for all practical purposes, and value of specific heat is given in your book for different values, and from that values it is observed that the specific heat of water is maximum. Specific heat of water is maximum, and heat is also measured in calorie or kilocalorie. त्यामुळे स्पेसिफिक हीटच्या एककामध्ये जूल ऐवजी आपण कॅलरी किंवा किलो कॅलरी असं सुद्धा घेऊ शकतो. जूल ऐवजी जर किलो कॅलरी जर म्हटलं तर स्पेसिफिक हीटचं एकक काय होईल किलो कॅलरी पर kg डिग्री केल्विन. आणि CGS सिस्टीममध्ये काय होईल अर्ग्ज ऐवजी कॅलरी, कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेंटीग्रेड. आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे हीटची एकक कॅलरी, किलो कॅलरी, जूल आणि अर्ग्स. हीट कॅन बी मेजर्ड इन 2 types of units. Unit of heat, that is calorie or kilocalorie, and in unit of energy, because heat is one form of energy. Therefore, heat can be measured in unit of energy, that is joule or ergs. मग युनिट ऑफ हीटमध्ये स्पेसिफिक हीटचं एकक काय होईल तर किलो कॅलरी पर kg डिग्री केल्विन, अँड 1 किलो कॅलरी पर kg डिग्री केल्विन इज इक्वल टू CGS युनिटमध्ये 1 कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेंटीग्रेड. ह्या दोन्ही सारख्याच असतात. आणि हे 1 कॅलरी पर ग्रॅम
degree Kelvin is equal to 1 kilocalorie per kilogram degree Kelvin, 1 kilocalorie per kg degree Kelvin is equal to 1 calorie per gram degree centigrade is equal to 4.184 joule per kg degree Kelvin. म्हणजे कॅलरी आणि जूल यांच्यामधला कन्व्हर्शन फॅक्टर वापरून आपणाला स्पेसिफिक हीटचे एकक हीटच्या युनिटमध्ये पण सांगता येईल. आता ह्या ज्या स्पेसिफिक हीट्स आत्ता आपण डिफाईन केल्या पर युनिट मास, तर त्या स्पेसिफिक हीट डिफाईन्ड फॉर मास पर युनिट मास किंवा फॉर 1 kg in kg mass in kg are called as the principal specific heat. स्पेसिफिक हीट चे दोन प्रकार आहेत, कारण amount of substance is measured in 2 types. First is mass of a substance. तुम्हाला हा माहित आहे पदार्थ आपण कशामध्ये मोजतो, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स किती आहे तर मास. कमी मास असेल तर कमी सबस्टन्स आहे, जास्त मासचा सबस्टन्स असेल तर जास्त आहे. मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. आणि दुसरे एक अमाउंट ऑफ सबस्टन्स मेजर करण्याचं पद्धत आहे आणि ती म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स. द amount of substance is specified in terms of number of moles. आता मोल्स आणि मोलेक्युल्स याच्यामध्ये फरक आहे. एनी सबस्टन्स इज मेड अप ऑफ मोलेक्युल्स, ॲटम्स ऑर मोलेक्युल्स, अँड ग्रुप ऑफ fixed number of molecules or atoms is called as the mole of a substance किंवा 1 mole of a substance. ज्याप्रमाणे ठराविक वस्तुमान असेल तर त्याला आपण 1 किलोग्रॅम वस्तुमान म्हणतो, मास 1 किलोग्रॅम. मास ऐवजी मोल एवढाच बदल आहे. मास इज डिनोटेड बाय लेटर एम आणि मोल इज डिनोटेड बाय लेटर म्यू. मास ऐवजी मोल, मोल म्हणजे मोलेक्युल्स, fixed number of molecules. For example, 6.023 into 10 raised to 23 molecules. एवढ्या नंबर ऑफ मोलेक्युल्सना 1 मोल असे म्हणतात. आता ही 1 मोल कॉन्सेप्ट गॅसेसच्या बाबतीत वापरली जाते, परंतु सॉलिड आणि लिक्विडच्या बाबतीत सुद्धा मोलेक्युल्स आहेतच आणि त्यांचे नंबर्स आहेत. आणि ते फिक्स्ड नंबर ऑफ मोलेक्युल्सला 1 मोल म्हटलं आणि मास ऐवजी 1 मोलसाठी स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन सांगितली किंवा स्पेसिफिक हीट डिफाईन केली, तर त्या स्पेसिफिक हीट डिफाईन्ड फॉर मोल 1 मोल इज कॉल्ड ॲज द मोलर स्पेसिफिक हीट डिनोटेड बाय लेटर सी. मोलर स्पेसिफिक हीट. मग आता प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट एस इज इक्वल टू सूत्र काय आपण पाहिलं, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट एस इज इक्वल टू म्हणजे फॉर मास एम एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी. फक्त एमच्या जागी काय घ्यायचं, म्यू, नंबर ऑफ मोल्स. एमच्या जागी म्यू घेतलं तर सूत्र काय होईल, मोलर स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू एमच्या जागी फक्त म्यू एवढा बदल करून तुम्हालाही सांगता येईल, सी इज इक्वल टू डी क्यू डिवायडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी. तर हे पुढे हे आत्ता सांगितलेलं सूत्र दिलेलं आहे. मोलार स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू मोलार स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू 1 म्यू हे डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय म्यू इंटू डेल्टा टी. सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय म्यू इंटू डेल्टा टी. काय बदल आहे, एम ऐवजी फक्त म्यू,
मग एककमध्ये सुद्धा बदल होईल. एम ऐवजी म्यू लिहिलं, म्यूचं एकक आहे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल 2 मोल 3 मोल याप्रमाणे. तर SI युनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी बिकम्स जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड. सूत्रामध्ये जो बदल झाला तोच एककामध्ये जूल पर KG इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होतं, त्याच्याऐवजी काय आलं, जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर मोल डिग्री केल्विन. आणि स्पेसिफिक हीट, molar specific heat also depends upon the nature of a substance and its temperature. आता 1 मोल जरी असलं तरी त्याला काहीतरी मास असतंच, तेवढ्या माससाठीची ती स्पेसिफिक हीट असते. आणि 1 मोल ऑफ ए सबस्टन्सच्या वस्तुमानालाच मोलेक्युलर वेट असे म्हणतात. मोलेक्युलर वेट, the mass of 1 mole of a substance, the mass of 1 mole of a substance is called as its molecular weight. and तुमच्या पुस्तकामध्ये टेबल नंबर 7.3 मध्ये वेगवेगळ्या सबस्टन्सच्या स्पेसिफिक हीट कपॅसिटीच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. आणि त्या व्हॅल्यूजवरून असं दिसून येतं की वॉटरसाठी स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ही सगळ्यात जास्त आहे इतर सबस्टन्सशी कंपेअर करता. द स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ऑफ वॉटर इज हायेस्ट, 4186 जूल पर KG डिग्री सेंटीग्रेड. अँड देअरफॉर वॉटर कॅन स्टोअर लार्ज हीट विदाउट इन्क्रीजिंग लार्ज टेम्परेचर. जास्त तापमान न वाढू देता पाण्याची उष्णता ऊर्जा धारण करण्याची क्षमता ही सगळ्यात जास्त आहे स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी. आणि म्हणून वॉटर इज यूज्ड ॲज ए कूलंट इन ऑटोमोबाईल रेडिएटर. गाडीमध्ये जे इंजिन तापतं त्याच्याभोवती पाईप्स असतात आणि त्याच्यामधून वॉटर सर्क्युलेट केलं जातं ती उष्णता काढून घेण्यासाठी. किंवा वॉटर बॅग्स असतात, हीटर शेकण्यासाठी ज्या बॅग असतात त्याच्यामध्ये पण पाणी, गरम पाणी भरून आपण ते वापरू शकतो. हीटर इन हॉट वॉटर बॅग्स, हॉट वॉटर बॅग्समध्ये किंवा हीटिंग बॅग्समध्ये वॉटर वापरलं जातं.